कानूनों का मसौदा बनाया। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 260 ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਚਕੁਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਸਮੇਤ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ DCGI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ तमाम ਐਡਲਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। हमेशा जब भी कोई नई दवा या कोई नई वैक्सीन आती है तो हमें हमेशा उसकी ऑब्जर्वेशन में या किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तैयार तो पहले से ही रहना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बट वी डोंट एंटिसिपेट वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स क्योंकि सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से। हाँ बिल्कुल मैम, कोई फेस भी डिवाइड किए हैं, जैसे पहले भी बोला गया था कि स्लैब सिस्टम जैसे 50+ एज या इस तरह की कोई फेसेस डिवाइड किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ नहीं, से? सरकार की तरफ से ही ग्रुप्स आइडेंटिफाई करे गए हैं जिसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद मोर देन 50 years of age and less than 50 years with comorbidities, and after that general population. So the government actually by the end of the year wants to touch almost 60-70% of the population in मैम, India. हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं, बस वैक्सीन आने का इंतजार है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। और चंडीगढ़ में हमेशा ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से चला है। कुछ महीने पहले हमने MR कैंपेन भी करी है, उसमें भी हमारे मोर देन 100% रिजल्ट्स रहते हैं। वैक्सीन के लिए जो सिरिंज की ज़रूरत होती है वो चंडीगढ़ में काफ़ी है या मंगाई गई है? और नहीं, चंडीगढ़ में ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब आ गई हैं, तो ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन ऑफ चंडीगढ़ कवर हो जाती है, तो दे आर सफिशिएंट। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन ट्रायल आज चंडीगढ़ के सेक्टर 16, सेक्टर 32 और मनीमाजरा में किया जा रहा है। अभी हम खड़े हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, जहां पर जो ड्राई रन ट्रायल किया जा रहा है और यहां पर पूरी जो तैयारियां हैं उसको लेकर आज जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहां पर ड्राई रन किएंगे। हालांकि सबसे पहले जो है वो जो हेल्थ वर्कर हैं उन पर किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन किसी भी समय भारत में वैक्सीन जो है वो आ सकती है, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। यही वो वार्ड बनाया गया है जहां पर जो वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो डॉक्टर्स की टीम है और जो स्टाफ है उन्होंने पूरी तरह से, हालांकि जो ड्राई रन ट्रायल है वो इसी तरह से ये चीज़ देखी जाएगी कि किस किस तरह की खामियां या किस तरह की कोई मेरिट डीमेरिट्स इस तरह की चीज़ें ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो डॉक्टर्स की टीम है, अलग अलग डॉक्टर्स की टीम, अलग अलग जो स्टाफर्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसको लेकर पूरी जो स्टाफ है उसको लेकर किस तरह से प्रिकॉशंस रखनी है, किस तरह की उन चीज़ों को रखना है, वो बड़ा ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अलग अलग जो पूरी प्रिकॉशनरी जो है वो ली गई है, उसको लेकर तैयारियाँ पूरी कर ली गई।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो स्टाफ को लेकर ड्राई रन जो आज किया जा रहा है उसमें पूरे भारत में कि अलग अलग जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोशिश हम करेंगे यहाँ पर दिखाने की कि किस तरह से यहाँ पर वैक्सीन को लगाया जाएगा और किस पूरी प्रिकॉशन, किसी तरह की कोई लापरवाही या रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। एक स्टाफ जो तैयार किया गया है, इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। जैसे पहले भी बताया गया था कि पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पर इनका ये ड्राई रन ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। पूरी जो स्टाफ नर्सिज हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि सबसे पहले फेज में अलग अलग फेज जो हैं वो बांटे गए हैं। सबसे पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को इसका लगाया जाएगा, वैक्सीन लगाया जाएगा, और उसके बाद फिर अलग अलग स्लैब्स में, जैसे ऑफिसर्स ने भी बताया था कि अलग अलग फेस में ये पूरा जो वैक्सीन है उसको लगाया जाएगा। पहले हेल्थ वर्कर्स को, यानी कि 50 प्लस के जो लोग हैं उनको लगाया जाएगा। ये बेड्स हैं, अलग अलग बेड्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं कि जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने फेस में अलग अलग फेस में डिवाइड किया है कि किस फेस में किसको लगाना है। जो ज़्यादा पेशेंट्स हैं 50 प्लस, उसके बाद फिर 50 से नीचे के, इस तरह से अलग अलग जो स्लैब सिस्टम बनाए गए, अलग अलग जो फेज बनाए गए हैं उसको लेकर अब ये पूरी तरह से तैयार किया गया है। डॉक्टर्स की टीम्स को तैयार किया गया है कि किसी भी तरह से कोई रिस्क जो फैक्टर जो है वो ना हो, उसको लेकर ये पूरी तैयारियाँ की गई हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। बिल्कुल तैयार हैं। हमारी जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑफिशियल्स हैं, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड टू अचीव दिस टुडे। 100% हम बिना किसी दिक्कत के आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी। कल भी जो प्रक्रिया करनी थी हमने कि 25 बेनिफिशरीज़ को मैसेज आना था जिन्होंने आज आना है यहाँ पर, तो वो हमारा बिल्कुल ठीक ठाक चला गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और आज भी ठीक से चलेगा। जो हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि 3 कमरों में कैसे उसको अरेंज करना है सारी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को, वो सारा 2-3 दिन से तैयारी। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ। बिल्कुल रजिंदर, हुण अज जिहड़ा ड्राई रन ट्रायल शुरू किया जा रहा है चंडीगढ़ के सैक्टर 16 हॉस्पिटल असीं खड़े हैं। चंडीगढ़ की आपां गल करिए कि चंडीगढ़ च वैक्सीनेशन जिहड़े सेंटर बनाए गए ने, सैक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल, सैक्टर 32 ते मनी माजरा, ये 3 जगह ड्राई रन जिहड़ा ट्रायल है वो अज किया जाएगा। असीं खड़े हैं बिल्कुल जिथे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। पहला फेज च जिहड़े 25 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਤਿਆਤਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਟ ਡਰਾਈ ਰਨ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹਸਪਤਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ 30 ਮਿੰਟ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਸ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਲਡਰਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ 16 ਹੋ ਗਿਆ, 32 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 12,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਟੋਟਲੀ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਮੀਨ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਰਾਮੀ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਵੀ ਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ